زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، اور امت کے امیروں نے اور توڑا ہے، جلایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ جس طرح سے ہمارا ٹائٹل تھا در بطول، اور اس کے در بطول کے حوالے سے ہی جو قرآن کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا، گزشتہ پروگرام میں بھی آیا ہے مودت، کہ جس گھرانے سے محبت کے لیے پروردگار نے پورا اجر رسالت کی قیمت یہ ہے کہ اس گھرانے سے محبت کی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس گھرانے سے مودت کا حق ادا کیا جاتا، اس گھرانے سے اس طرح سے محبت کی جاتی کہ دنیا کو پتہ چلتا یہ گھرانہ کیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ادھر رسول کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوئی ہیں، اور بی بی پہ اتنے ظلم و ستم کہ جس رسول نے یہ کہا کہ پورا اجر رسالت ایک طرف اور میرے گھرانے سے محبت، میری بیٹی سے محبت ایک طرف، اسی بیٹی کا مرثیہ آ گیا کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد میرے اوپر اتنے ستم ہوئے ہیں کہ اگر یہ دنوں پہ پڑتے نا، یہ ستم اتنے ظلم ہوئے ہیں مجھ پر کہ اگر یہ ظلم و ستم دنوں پہ پڑتے نا تو دن رات کی مانند سیاہ ہو جاتے۔ سوچئے کہ اس گھرانے کو کس طرح سے نہ ستایا گیا ہوگا۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے، کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جائے، تو اس گھرانے میں جایا جاتا ہے، اسے پرسہ دیا جاتا ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے کہ باپ کا سایہ، باپ کی شفقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یتیم ہو گئی بچی۔ لیکن افسوس کہ جناب سیدہ جب رونا چاہتی تھی اپنے بابا کو یاد کر کے، تو مدینے کے لوگ آ کے کہتے تھے یا علی فاطمہ زہرا سے کہیں یا دن کو رویا کریں یا راتوں کو رویا کریں، دن رات نہ رویا کریں۔ جناب علی نے آ کے کہا کہ فاطمہ دن رات نہ رویا کرو، یا تو دنوں کو رویا کرو یا رات کو رویا کرو۔ سوچئے جو رحمت للعالمین نبی کی دختر ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ یا تو دن کو روئیں یا رات کو روئیں۔ بس اگلے دن جناب فاطمہ زہرا نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ میں جناب امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کا ہاتھ پکڑا، جناب زینب کو گود میں لیا، جناب ام کلثوم کو ساتھ لیا اور گھر سے نکل پڑی، اور مدینہ شہر سے دور ایک مقام پہ بیٹھ کے آپ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب علی یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، جناب علی پیچھے پیچھے تھے جناب فاطمہ کے، اور جب آپ نے دیکھا کہ دھوپ میں بیٹھ کے رسول کی بیٹی گریہ کر رہی ہے، اپنے باپ کو رو رہی ہے، کیونکہ گھر میں رونے کی اجازت نہیں ہے، مدینے والے کہتے ہیں یا تو دن کو روئیں یا رات کو۔ تو جناب علی نے کھجور کے درختوں کو جمع کر کے، کھجور کے درختوں کے پتوں کو جمع کر کے تھوڑا سا سائبان بنا دیا، جسے بیت الحزن کہا گیا۔ اس سائبان کو، اس ذرا سی جگہ کو بیت الحزن کہا گیا، یعنی وہ جگہ جہاں رویا جائے، جہاں گریہ کیا جائے۔ سوچئے جناب بی بی فاطمہ باپ کے جانے کے بعد کس قدر مجبور ہو گئیں کہ اپنے گھر میں رونے کی بھی اجازت نہیں ہے، بیت الحزن میں جا کے اپنے بچوں کو روزانہ لے جا کے مجلس پپا کرتی تھی، اپنے باپ کو رویا کرتی تھی، باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا۔ جب جناب ختیجہ اس دنیا سے جا رہی تھی نا، تو جناب ختیجہ نے ساتھ ہی جناب فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی، جناب فاطمہ کی عمر 5 سال کی تھی، کہا فاطمہ اپنے بابا کو بلا کے لاؤ۔ رسول خدا آ گئے، کہا مولا میری آپ سے ایک تمنا ہے۔ رسول نے کہا ختیجہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا ہے؟ کہا مولا میری تمنا ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا نا جناب ختیجہ کے منہ سے، تو آپ چیخ مار کے روئے۔ جناب ختیجہ ڈر گئی، کہا یا رسول اللہ آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہا ختیجہ میرا وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا فاطمہ کی آنکھ سے آنسو نہیں آئے گا۔ کہا اور یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد؟ کہا میرے جانے کے بعد میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ جناب ختیجہ نے 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ ایک بھرا پورا دربار ہے، سارے صحابیوں کا دربار ہے،
सारे कुर्सी नशीन हैं और वहाँ एक नकाब पोश बीबी ज़मीन पर बैठी हुई कुछ कागज़ के टुकड़े चुनती जा रही हैं और कहती जाती हैं कि फ़ातिमा सच्ची है, फ़ातिमा सच्ची है। जनाब खतीजा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये बीबी कौन है? कहा यही तुम्हारी बेटी फ़ातिमा है। जनाब खतीजा ने कहा गिरिया शुरू हुआ। कहा फिर मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो देखा तो देखा कि एक जलता हुआ दरवाज़ा है, एक जलता हुआ दरवाज़ा है और एक बीबी है जो उस दरवाज़े को रोक रही है। जलता हुआ दरवाज़ा, लोहे की निकली हुई मीखें उस बीबी के जिस्म में पैवस्त हो रही हैं और वो बीबी सीने पे हाथ रख के कहती है, हाय मेरा मोहसिन, हाय मेरा मोहसिन। जनाब खतीजा एकदम से चौंकी। कहा ये बीबी कौन है? कहा पहचाना नहीं, यही तेरी बेटी फ़ातिमा है। कहा अब मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। एक जनाजा है जिस पे तीरों की बारिश है और उस जनाजे के सराहने एक बीबी नकाब पोश रो रही है। कहा ये कौन है? कहा यही तेरी बेटी फ़ातिमा है, इसके एक बेटे के हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश होगी। फिर कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो देखा तो एक माँ की गोद है, बेटे का सर है और बेटे पे शिम्र सवार है और कुंद खंजर चला रहा है और वो बीबी कभी एक हाथ आगे करती है, कभी दूसरा हाथ आगे करती है। ऐ शिम्र मैंने चक्कियाँ पीस पीस के पाला है। जनाब खतीजा तड़प गई। कहा ये बीबी कौन है? कहा पहचाना नहीं, यही तेरी बेटी फ़ातिमा है। और वही हुआ। एक आलिम रब्बानी है, उन्होंने इमाम ज़माना से मुलाकात की। जब वो आलिम रब्बानी इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि इमाम ज़माना मुसल्ले पे हैं और खून के आंसू रो रहे हैं। उस आलिम रब्बानी ने कहा मौला क्या आपको करबला खून रुला रही है? कहा नहीं, मुसल्ले पे सिजदगाह के पास 5 लोहे की मीखें रखी थी। कहा मुझे ये मीखें खून रुला रही हैं। कहा ये मीखें किसकी हैं? कौन सी मीखें हैं? कहा जब मेरी दादी फ़ातिमा तो ज़हरा पे जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा था ना, तो ये वो मीखें हैं जो मेरी दादी फ़ातिमा तो ज़हरा के पहलू में गड़ी हुई थी। लाहौर में एक ज़ाकिर मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने जनाब बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के मसाइब बयान किए। उन्होंने देखा कि एक शख्स है जिसका गिरिया नहीं रुक रहा। सारे रो रहे थे, बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के मसाइब बयान हो रहे, सारा मजमा रो रहा था, लेकिन एक शख्स था जिसका गिरिया ही नहीं रुक रहा था। वो तड़प तड़प के रो रहा था। वो ज़ाकिर बड़ा परेशान हुआ, उसने जल्दी से मजलिस का इख्तिताम किया। मातम हुआ, नोहा हुआ, मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लेकिन उस शख्स का गिरिया नहीं रुका। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची तो ज़ाकिर ने उस रोने वाले को पास बुलाया। कहा इतना क्यों गिरिया कर रहे हो? मजलिस में सभी रोते हैं, सारे ही मसाइब पे रोते हैं, तुम्हारा गिरिया तो रुक ही नहीं रहा। कहा अल्लामा साहब मैं डॉक्टर हूँ और मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर किसी की हड्डी टूट जाए ना तो जब जब हिलेगा ना तो उसे तकलीफ़ होती है। जिसकी हड्डियाँ टूट जाए वो जब जब हिलेगा उसे तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर किसी की पसलियाँ टूट जाए ना तो वो जब जब सांस लेगा तब तब उसे तकलीफ़ होगी। जनाब बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा पे बस चलता हुआ दरवाज़ा ही नहीं गिरा, आपकी पसलियाँ भी टूट गई थी। सोचिए, पहली रबीउल अव्वल को 28 सफ़र को रसूल खुदा इस दुनिया से गए हैं और पहली रबीउल अव्वल को मुसलमान, गैर नहीं थे, मदीने के रहने वाले मुसलमान थे जो जलती हुई आग लेके बीबी के दरवाज़े पे आ गए थे और बीबी के दरवाज़े को आग लगा दी गई थी। बीबी ने जब दरवाज़े को रोकना चाहा, कोई एक नौजवान नहीं था और कोई आग कोई मामूली आग नहीं थी। किताबों में लिखा है, किताबों में दर्ज है कि मदीने अहले मदीना का कहना यह है 1 महीने बाद तक हमने माचिस से चूल्हा नहीं जलाया। हम अली के दरवाज़े से आग लेके आते थे और अपने घरों के चूल्हे जला लिया करते थे। इतनी दहकती हुई आग थी और जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा उस जलते हुए दरवाज़े के पीछे रोक रही थी दरवाज़े को और मुसलमान धक्का लगा रहे थे उस जलते हुए दरवाज़े को, ये किसी तरह से ये दरवाज़ा गिर जाए, और बीबी रोक रही थी। इसी दौरान बीबी का लाल जनाब मोहसिन शहीद हुए, शहादत हुई। बीबी के पहलू में कीलें चुभ गईं, बीबी की पसलियां टूट गईं। ये मुसलमानों की तारीख़ है।
اور یہ ساری باتیں صحیح بخاری میں بھی آپ کو ملیں گی، صحیح مسلم میں بھی ملیں گی، اور مسلمانوں کی جتنی بھی نامور کتابیں ان میں ساری یہ باتیں درج ہیں کہ مسلمان ہی تھے جو بی بی کے کو اتنا مجبور کر دیا گیا تھا کہ بی بی اپنا حق لینے کے لیے بی بی کو دربار میں جانا پڑا تھا. اور بی بی کیونکہ ظاہر ہے مسجد جو تھی وہ بی بی کے گھر کے صحن میں تھی، تو بی بی چاہتی تو اپنے گھر کے صحن سے نکل کے چلی جاتی، لیکن نہیں، بی بی گھر کے دروازے سے باہر آئی ہیں، باہر آ کے اپنے گھر کے دروازے سے گلی میں آئی ہیں، اور پھر گلی سے مسجد میں جا کے بی بی نے اپنے بابا کا حق مانگا ہے، اپنا حق مانگا ہے، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ بی بی تو گئی نہیں تھی، دنیا دیکھ لے کہ جناب فاطمہ دربار میں گئی تھی اپنا حق مانگنے کے لیے. اور 700 کرسی نشین تھے، اور وہ کوئی اور لوگ نہیں تھے، باپ کے صحابی تھے. ایک کتاب لکھنے والے نے لکھا کہ جناب فاطمہ تو زہرا بھی دربار گئی تھیں اور جناب زینب بھی دربار گئی تھیں. جب جناب فاطمہ دربار گئی تھی تو سر ڈھکا ہوا تھا، امام حسن بھی ساتھ تھے، امام حسین بھی ساتھ تھے. اور جب جناب زینب دربار گئی ہیں تو انو محمد کا غم لے کے گئی ہیں، اور سر پہ چادر بھی نہیں تھی. لیکن فاطمہ زہرا سے پھر بھی درد کم ہے جناب زینب کا. سوال اٹھا کہ کیسے درد کم ہے؟ کہا جناب زینب جو دربار گئی تھیں تو سر پہ چادر نہیں تھی، لیکن شرابیوں کا دربار تھا. لیکن جب فاطمہ زہرا دربار گئی ہیں تو باپ کے صحابیوں کے دربار میں گئی ہیں. اور جو تحریر دکھائی، اپنے بابا کی تحریر لکھی ہوئی، وہ تحریر دیکھ کے خلیفہ وقت نے کہا، اس تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیے. اور جناب فاطمہ کہتی جاتی تھی، ٹکڑے چنتی جاتی تھی کہ فاطمہ سچی ہے، فاطمہ جھوٹ نہیں بولتی. جس گھرانے کے لیے آئے مودت اتر آئے، جس گھرانے کے لیے آئے تطہیر اتر آئے، جس گھرانے کی صداقت کے لیے سورہ دہر نازل ہو جائے، جس بی بی کا تذکرہ سورہ قدر میں ہو، جسے سورہ کوثر کہا جائے، اس بی بی پہ جھوٹ کا الزام لگا دینا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو. جب بی بی دربار میں گئی ہیں تو کتابوں کی روایت ہے صرف 18 برس کا سن ہے بی بی کا، سر کے بال بھی سیاہ تھے، کمر بھی سیدھی تھی. لیکن جب دربار سے واپس آئی ہیں تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور کمر میں بھی خم آ گیا. اور اس طرح سے بی بی نے گریہ کیا ہے کہ اگر اتنے غم دنوں پہ بھی پڑتے نا بابا تو وہ رات کی مانی سیاہ ہو جاتے. صرف 3 مہینے، جمادی الثانی کی صرف 3 تاریخ تھی، 3 مہینے کی رسول کے جانے کے بعد بی بی اس دنیا میں رہی ہیں، اور دن کو بھی روتی تھیں اور رات کو بھی روتی تھیں. اور بی بی کی وصیت تھی جناب علی سے کہ مجھے غسل و کفنات دیں. جب جناب فضا غسل دے رہی تھیں تو کتابوں کی روایت ہے 7 چادریں، پہلی چادر طلب کی، کہا یا علی یہ تو خون سے بھر گئی. پھر دوسری چادر طلب کی، پھر علی نے دوسری چادر دی، کہا یا علی یہ بھی خون سے بھر گئی. 7 چادروں کا کفن، اور وہ خون سے بھر جاتی تھی. 7ویں چادر پہ جناب فاطمہ کی آواز آئی، فضا اور چادر نہ مانگنا، میں اسی حالت میں بابا کے پاس جاؤں گی، بابا کو دکھاؤں گی کہ مسلمانوں نے اجر رسالت کس طرح سے ادا کیا ہے. بس بی بی کی میت تیار کی، لا کے رکھی ہے، اور تمام بچوں سے کہا کہ آ کے ماں کا دیدار کر لیں. امام حسن بھی آ گئے، جناب زینب بھی آ گئیں، جناب ام کلثوم بھی آ گئے، لیکن حسین نہیں آئے. مولا نے کہا حسین تم ماں کا دیدار نہیں کرو گے؟ کہا میں جب بھی ماں کے پاس آنا چاہتا تھا نا تو ماں اپنی باہیں پھیلا دیا کرتی تھی. مجھے ماں سے بڑی محبت تھی، ماں کو مجھ سے بہت محبت تھی. میں جب بھی ماں کی گود میں جانا چاہتا تھا ماں اپنی باہوں کو پھیلا کے مجھے اپنی گود میں سمیٹ لیا کرتی تھی. بس بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ نکلے، آ حسین میری آغوش میں آ جا، اے میرے لال میری آغوش میں آ جا. بس جنازہ تیار کیا. کتنی تاریخ ہے مسلمانوں کی
तारीख से मुराद काली तारीख है मुसलमानों की, कि उस रसूल की बेटी के जिसके लिए जिसका पूरा अजर रिसाला जिससे मवद्दत थी, मोहब्बत नहीं। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में अर्ज़ किया मोहब्बत और मवद्दत में बड़ा फ़र्क है। जिससे मवद्दत का हुक्म था, मोहब्बत का हुक्म नहीं। मोहब्बत में तो इंसान मोहब्बत कहने से नहीं होती, मवद्दत का हुक्म था कि ऐसी मवद्दत की जाए कि जिसके लिए अपना आप कुर्बान कर दिया जाए, उसी बीबी के लिए। कि रिवायत है कि अली ने 40 कब्रें बनाई हैं और मौलाए रसूल खुदा ने कहा था कि अगर कभी अली मट्टी के घोड़े पे सवार हो ना और अली की आंखों से लाली छलक रही हो तो कभी अली से लड़ाई मत करना, तलवार ना निकालना, अली दुनिया ख़त्म कर देगा। 40 कब्रें बनानी पड़ी हैं मौलाए कायनात को जनाब फ़ातिमा ज़हरा के लिए। कि पता नहीं मुसलमान जो घर के दरवाजे पे आग लेके आ गए, जो घर जलाने के लिए आ गए, जिन्होंने ये भी ख्याल ना किया कि जनाब बीबी की गोद में मोहसिन शहीद हो रहे हैं, वो कब्र का क्या हाल करेंगे। इस डर से मौलाए कायनात ने 40 कब्रें बनाई हों। जब घर आए हैं जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा इतनी देर क्यों लग गई। सोचिए अली जैसा जर्नेल जिसे कहना चाहिए, अली जैसा बहादुर जो दर खैबर को 2 उंगलियों से उखाड़ ले, जो फातह खंदक हो, जो फातह बदरो हुनैन हो, वो इतना उसे मजबूर कर दिया गया कि 40 कब्रें बनानी पड़ी। बेटी सवाल कर रही है बाबा इतनी देर से क्यों आए हैं। कहा एक कब्र बनाता था, ख्याल आता था कहीं मुसलमान इस कब्र पे ना आ जाएं, फिर दूसरी कब्र बनाता था, फिर ख्याल आता था कि मुसलमान इस कब्र पे ना आ जाएं। यहाँ एक सवाल उठता है कि अली जैसे कहना चाहिए कि जो बहादुर थे, जर्नेल थे, जिनके कदमों में कायनात थी, क्या वो इस बात पे कादिर नहीं थे कि लोगों को अपने दरवाजे पे आने से रोक दें। ये सवाल मुझसे भी बहुत बार किया गया कि जब इमाम हसन को पता था कि प्याले में जहर है तो वो प्याला पिया ही क्यों। जब इमाम हुसैन को पता था कि करबला में शहीद कर दिया जाऊंगा तो घर से निकले ही क्यों। तो ये सवाल तो इस घर आने से पहले अल्लाह से किया जाए ना। अल्लाह को पता था इब्लीस कहना नहीं मानेगा, अल्लाह जानता था इब्लीस सजदा नहीं करेगा, अल्लाह जानता था कि इब्लीस रांदा दरगाह होगा, फिर उसे जिन्नात की सफ़ से उठा के फरिश्तों की सफ़ में क्यों खड़ा कर दिया। जब अल्लाह हर चीज़ का कादिर व मुतलिक है, हर बात का जानने वाला है, गैब का इल्म रखने वाला है, क्या अल्लाह नहीं जानता था कि इब्लीस इनकार कर देगा। किसी भी चीज़ पे उस वक़्त तक कोई बात आयद नहीं की जाती जब तक वो वाक़या हो ना जाए। ये आग जो लगी है इससे यही बात साबित होती है कि अली मर्ज़ी खुदा के तहत अली ने जो कुछ भी किया उसमें मर्ज़ी माबूद को अपनी खातिर रखा। अपनी निगाहों के सामने जो खुदा की मर्ज़ी, जो अल्लाह की रज़ा, ये घराना वो घराना है कि अगर उसकी रज़ाएँ देख ले तो अपना घर लुटा दिया करता है, उसकी रज़ाएँ ख़रीदने के लिए अपने घर की कुर्बानी दे दिया करता है। वो दर बतूल कि जहाँ फ़रिश्ते सलामी के लिए आते थे, वो दर बतूल कि जहाँ की कस्में परवरदिगार खाता था। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान वहाँ सजदे करते, लेकिन मुसलमानों की तारीख़ ये है कि वहाँ आग लेके आ गए। इन्हीं अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। आइंदा फिर किसी प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। ज़ाकरा हिना हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।